ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಪದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಮ್ನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिबलजे व्यस्तारिगो सन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सनमार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्य भाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुवन्द्यसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमोमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं च इन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजः सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदातीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धं तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरुं मम सुसार्थकाभिधेयं च श्रीसत्यात्मयतीश्वरम् विद्यार्थिवत्सलं सेवे सदा पण्डितपोषकान् स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ಓಂ ಹಿಂದೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುವ ಈ ಲಕ್ಷಣಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸಂಭವ ಶಂಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅಸಂಭವ ಶಂಕವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪುರಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಶಂಕ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪುರಾಣ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರುವ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ನಾನು ಮಾಭೂತ್ ಶ್ರುತಿಬಲೇನ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಸಂಭವಶ್ಚ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ. ಶ್ರುತಿಬಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಸಂಭವಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿ. ಆದರೆ
ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣೈಸ್ತು ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಉಂಟಲ್ಲ. ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣದ ಮೂಲಕ, ಪುರಾಣದ ಬಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ತೇಷು ಆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಸ್ಯ, ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣೋ ಉಪಸರ್ಜನತ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಭಿಧಾನಾತ್, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉಪಸರ್ಜನತ್ವ, ಉಪಸರ್ಜನತ್ವಂ ನಾಮ ಅಪ್ರಧಾನತ್ವಂ, ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣರು ರುದ್ರಾದಿಗಳು. ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತೃಗಳು. ಈ ವಿಷ್ಣು ಉಪಸರ್ಜನ ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಧಾನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಉಪಸರ್ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೇನೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವನಬೇಕು, ಹಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ನಚ ತೇಷಾಮಪಿ ಶ್ರುತಿವತ ಅನ್ಯಾರ್ಥತ್ವಂ, ಶ್ರುತಿವತ ಅನ್ಯಾರ್ಥತ್ವಂ ತೇಷಾಮಪಿ ಕಲ್ಪನೀಯಂ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಎಂಬುವ ಶ್ರುತಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ, ಯಾಗ ಅಥವಾ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೂಪದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ರೂಪ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿತು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ದೋಷ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರತೀತಾರ್ಥ ಪ್ರಚಾವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪುರಾಣಗಳು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದವ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿವತ ಅನ್ಯಾರ್ಥತ್ವಂ ತೇಷಾಮಪಿ ನಚ, ತೇಷಾಮಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಾನಾಮಪಿ ಶ್ರುತಿವತ ಅನ್ಯಾರ್ಥತ್ವಂ ಕಲ್ಪನೀಯಂ ಇತಿ ನಚ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗ ವಿರೋಧಾತ್, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವತಾ ಫಲಂ ಅರ್ಥವಾದೋಪಪತ್ತಿ ಚ ಲಿಂಗಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯೇ. ಉಪಕ್ರಮ, ಉಪಸಂಹಾರ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಪೂರ್ವತ, ಅರ್ಥವಾದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅರ್ಥವಾದ, ಉಪಪತ್ತಿ, ಅರ್ಥವಾದೋಪಪತ್ತಿ ಚ, ಹೀಗೆ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃಗಳು ಅಂತ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣರಲ್ಲ, ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಂತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರಾಣದ ಮೂಲಕ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ, ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಯಾಕೆ? ತೇಷಾಂ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೇನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತದೆ?
ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಜೈಮಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಥಾಹ ಜೈಮಿನಿಹಿ, ಜೈಮಿನಿಗಳು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧೇತ್ವನಪೇಕ್ಷಂ ಸ್ಯಾತ್, ವಿರೋಧೇತು ಅನಪೇಕ್ಷಂ ಸ್ಯಾತ್. ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಿಸಬಾರದು, ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು, ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪುರಾಣಗಳ ಆ ಅರ್ಥದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಬಾರದು, ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಆ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಪೌರುಷೇಯತಯಾ ಶಂಕಿತ ದೋಷಸ್ಯ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ವಿರೋಧೇ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ನ್ಯಾಯತ್ವಾತ್. ಟೀಕರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುರಾಣಗಳು ಪೌರುಷೇಯ, ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ದೋಷ ಶಂಕಾ ಕಳಂಕಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಪೌರುಷೇಯವಾದ್ದರಿಂದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷದ ಸಂಭಾವನಾ ಇದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸಲ ದೋಷ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾದ ದೋಷ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪುರುಷರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯ ಇದು. ಪುರಾಣಗಳು ಪುರುಷಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷದ ಶಂಕೆ ಬರಬಹುದು, ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌರುಷೇಯವಾದ್ದರಿಂದ, ದೋಷಶಂಕಾ ಕಲಂಕಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ದೋಷದ ಶಂಕೆಯ ಲವಲೇಶ ಇಲ್ಲದ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವೇನ ಅಕಾಟ್ಯವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯ, ಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ, ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ದೋಷಶಂಕಾ ಸಂಭವ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಶಂಕಾ ಕಲಂಕಿತವಾದ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಪುರಾಣಗಳಿಗೇನೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳೋದು ಯುಕ್ತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿಗಳು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತವೆ, ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಪುರುಷಕೃತ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ದೋಷಗಳ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದೋಷದ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ದೋಷಗಳ ಸಂಭಾವನಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳು ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುರಾಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನೋ, ವೇದಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೇದಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ, ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದಗಳ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪುರಾಣಗಳಿಗೇನೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳೋದು ಯುಕ್ತ, ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಮತ್ತು ರುದ್ರಾದೀನಾಂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋ ಉಪಸರ್ಜನತ್ವಂಚ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧಂ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ, ವಿಷ್ಣು ಉಪಸರ್ಜನ ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಅಂಬೋನು ಅವನು ಅಪ್ರಧಾನ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಾಶ್ಚ
ಯಾವ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಪ್ಪ? ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ಜಗತ್ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಷ್ಣು ಅಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಶ್ಚ, ಆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತತ್ರ ತತ್ರ ಉದಾಹರಿಷ್ಯಾಮ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇನೆ ಇತ್ಯಾಶಯವಾನಾಹ, ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ ಪುರಾಣೇತಿ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ನ ಪುರಾಣಾದಿಮಾನತ್ವಂ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥೇ ಶ್ರುತೇರ್ಭವೇತ್ ದರ್ಶನಾಂತರ ಮೂಲತ್ವಾತ್ ಮೋಹಾರ್ಥಂ ಚಾಜ್ಞಯಾ ಹರೇಃ. ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ಶ್ರುತೇ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥೇ, ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ಪುರಾಣಾದಿ ಮಾನತ್ವಂ ನ ಭವೇತ್. ಆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾನತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ನ ಭವೇತ್, ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನ ಪುರಾಣಾದಿ ಮಾನತ್ವಂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಏನು ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನಾಂತರ ಮೂಲತ್ವ. ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಪಾಶುಪತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಶುಪತ ದರ್ಶನಗಳೇ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಆ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಮೂಲ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇನೆ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಹರೇಹೇ ಆಜ್ಞೆಯಾಚ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಇಂತಹ ಪಾಶುಪತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಾರ್ಥಂ, ಅಜ್ಞಜರ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ. ಆಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ನೋಡಿ. ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರಿಗಳು, ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು, ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪುರಾಣಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅದು ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧ. ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ತು ಈ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವದೇವರು? ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅಜ್ಞಜನ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗೇನೆ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ರಚಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಶಂಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಇದರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಶೈವಾದಿ ಆಗಮಗಳು, ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಅವು ಯಾಕೆ ಮೋಹಕ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಏನು? ನಾನು ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಾದೀನ್ಯಪಿ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಾನಿ ತತ್ ಕಥಂ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧೇನ ಅಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ದರ್ಶನಾಂತರೇತಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಳಬಹುದು. ಭಾಗವತಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿವೆಯೋ
ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಕನೇ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವತಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಪ್ರಮಾಣ, ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ದರ್ಶನಾಂತರ ಮೂಲತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ದರ್ಶನಾಂತರ ಮೂಲತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಡದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ದರ್ಶನಾಂತರ ಮೂಲತ್ವಾತ್ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾಗವತಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಕನೋ, ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಾನ್ಯಪಿ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಾನಿ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮೂಲವೋ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಶ್ರುತಿಗಳೇ ಮೂಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ತತ್ ಕಥಂ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧೇನ ಅಪ್ರಮಾಣಾನಿ, ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಿಗಿದ್ದಂತೆ ಈ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಶ್ರುತಿಯೇ ಮೂಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನಾಂತರ ಮೂಲತ್ವ. ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳೇ ಮೂಲ ನಿಜ, ಆದರೆ ಈ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮೂಲ ಅಲ್ಲ. ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಪುರಾಣಾದೀನಾ ನ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲತ್ವಂ ಇತಿ ಶೇಷ. ಈ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಕತ್ವ ಇಲ್ಲ. ತಥಾಚ ಉಕ್ತಂ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾಚ ಉಕ್ತಂ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮೇ. ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ವಾಕ್ಯ. ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಮಹಾಭಾರತ. ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಪರ್ವ ಅಂತೂ ಉಂಟು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಇರಲಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಇವು ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ? ಶೈವಾನ್ ಪಾಶುಪತಾಶ್ಚಕ್ರೇ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಪಾಶುಪತ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶಿವ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅಜ್ಞಜನ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿತವಾದ ಪಾಶುಪತ ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಪಾಶುಪತಾತ್ ಶೈವಾನ್ ಚಕ್ರೆ, ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಚಕ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಥಾಪಿ ಪಾಶುಪತಾದೀನಾಂ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲತ್ವೇ ಪುರಾಣಾದೀನಾಮಪಿ ತತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಸರಿವೆ. ಈ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳೇನೋ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ವೇದವೇ ಮೂಲ. ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ, ವೇದಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರುತಿನೇ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೂ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಕ. ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಕ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮುಂದಿನ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಅವುಗಳು ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಶ್ರುತಿನೇ ಮೂಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾರು ಮೂಲ ಪುರುಷರು, ನಮಗೂ ಅವರೇ ಮೂಲ ಪುರುಷರಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮೂಲವೋ ಅದೇನೆ, ಆ ಶ್ರುತಿಗಳೇನೆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಮೂಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬಾರದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಮೋಹಾರ್ಥಮಿತಿ ಮೋಹಾರ್ಥಂ ಚಾಜ್ಞಯಾ ಹರೇ. ಅಜ್ಞಜನ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿತವಾದದ್ದು
ಆ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ದರ್ಶನಾಂತರಾಣಿ ಕೃತಾನಿ ಇತಿ ಶೇಷ. ಈ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳು ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಜ್ಞಜನ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಜನ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮೂಲ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಜನ ಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಮೂಲ. ಆ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣವೇ. ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಶಿವನಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವೇ. ತಥಾಚ ವಿಪ್ರಲಂಬ ಮೂಲತ್ವಂ ಉಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರ ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಈ ವಿಪ್ರಲಂಬ ಮೂಲಕ ಅಜ್ಞಜನರಿಗೆ ಮೋಹನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಚಿತವಾದದ್ದು. ವಿಪ್ರಲಂಬ ಮೂಲಕ ಅಜ್ಞಜನರಿಗೆ, ದೈತ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ದುಷ್ಟರ ಗುಂಪಿಗೆ ಮೋಹನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿವೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಅಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಪಾಶುಪತ ಮೂಲಕವಾಗಿವೆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣ. ವಿಪ್ರಲಂಬ ಮೂಲಕವೂ ಆಗಿವೆ. ಅಜ್ಞ ಜನರಿಗೆ, ದೈತ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೇ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಅವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗ್ರಿ? ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಮೋಹನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿವೆ, ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿವೆ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ? ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಮೋಹಂ ಉತ್ಪಾದಯಂತಹ ಪ್ರತ್ಯವಾಯಿನಃ ಪ್ರಸಜ್ಜೇರನ್. ನೋಡಿ, ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಪಾಪ ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪುರಾಣ ಕರ್ತೃಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲು. ಪ್ರಾಣಿನಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ, ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತಂ ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲದೇನೆ, ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮೋಹಂ ಉತ್ಪಾದಯಂತಹ ಮೋಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಪಾಪ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ಈ ಅಜ್ಞ ಜನರಿಗೆ ಮೋಹನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಚ ಪರವು ವ್ಯಾಮೋಹನೇನ ಕಿಮಪಿ ಮಹತ್ ಪ್ರಯೋಜನಮಸ್ತಿ. ಹೋಗ್ರಪ್ಪ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾದರೂ ಅದ ಏನ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಪರವು ವ್ಯಾಮೋಹನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಪರವು ವ್ಯಾಮೋಹನೇನ ಕಿಮಪಿ ಮಹತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ನಚ ಅಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದ ಏನ್ರಿ? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯದ ಆಶಯ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪ್ರತ್ಯವಾಯಮಪಿ ನ ಗಣೇಯೇಯುಹು, ಆವಾಗ ಪಾಪ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಪದ ಭಯ ಇರುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಪಾಪ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮೋಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಪಾಪಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯವಾಯಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮೋಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಪಾಪ ಬಂದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಬರಲಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಈ ಅಜ್ಞ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಹತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಪ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಮಹತ್ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ಮೋಹನ ರೂಪವಾದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನಾದರೂ ಮಹತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪಾಪ ಬಂದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು.
ಪಾಪವನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜೀವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿ ಪಾಶುಪತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅತಃ ನ ಇದಮುಚಿತಂ. ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ಮೋಹಾರ್ಥಂ ಚಾಜ್ಞೆಯ ಹರೇ, ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿತವಾದದ್ದು ಅಂತೇನು ಅಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ಭುಕ್ತಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಮೋಹಾರ್ಥಂ ಚಾಜ್ಞೆಯ ಹರೇ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಮುಖಾಂತರ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಜ್ಞ ಜನರಿಗೆ, ದೈತ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಪನೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡಿ, ಹರಿಯಾಜ್ಞಾ ಕರಣಾದೇವ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಹರಿಯಾಜ್ಞಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾತ್ ನ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಅಸ್ತಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಜ್ಞ ಜನರಿಗೆ ಮೋಹನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟ ಜನರ ಮೋಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮೋಹನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು, ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆ. ಈ ಅಂಧಂತಮೋ ಯೋಗ್ಯ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿನ ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದುಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ, ಅಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡು ಅವನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದುಷ್ಟರ ಮೋಹನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಈ ದೇವತೆಗಳು, ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. ಹರಿಯಾಜ್ಞಾ ಕರಣಾದೇವ ಪುಣ್ಯಮೇವ ರವಾಪ್ಯತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ರುದ್ರದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಳಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಮದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರವರ ಜೀವರ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಮಪಾಶ ಹಾಕಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಮದೂತರ ಮುಖಾಂತರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರುದ್ರದೇವರು, ಯಮದೇವರು ಎಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು. ಒಂದು ಕೊಲೆನೇ ಎಂತಹ ಅಪರಾಧ, ಮಹಾಪಾಪ ಕಾರ್ಯ. ಅಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರುದ್ರದೇವರು, ಯಮದೇವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬರ್ತದ? ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ರುದ್ರ ಯಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಆಯಾ ಜೀವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪೂಜಾ ಅಂತವರು ಈ ಸಂಹಾರಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂಹಾರಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದಲೂ ಯಾವ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ದುಷ್ಟರ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹರಿಯಾಜ್ಞಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾತ್ ನ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಿಂತು ಮಹಾಪ್ರಯೋಜನ ಆವಾಪ್ತಿಶ್ಚ ಇತಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಂ. ಮಹಾಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ದುಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಜ್ಞ ಜನರಿಗೆ ಮೋಹನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಬಂತು. ಈ ಮಹಾಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇದೆ. ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಮಹತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಮಹಾಪ್ರಯೋಜನ ಆವಾಪ್ತಿಶ್ಚ ಇತಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಂ. ನೋಡಿ, ಹೋಗಲಿ, ಇವರಿಗೇನೋ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ,
ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞಾ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ. ದೇವರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಚ ಹರೇಹೇ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪೇಕ್ಷಾವ. ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಪಾಪದ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೇ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು, ದೇವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಪದ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವರವರ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಆಯಾ ಜೀವನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ಭಗವಂತ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ. ನ ಪ್ರಯೋಜನವತ್ವ ಸೂತ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹರೇಹೇ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ, ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪಾಪವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಹರಿಗಂತೂ ಪಾಪದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಈಶ್ವರ. ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ, ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯವಂತ, ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಈಶ್ವರನಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ, ಆಪ್ತ ಕಾಮಸ್ಯ ಕಾಸ್ಪೃಹ. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾಪದ ಭಯವೂ ದೇವರಿಗಿಲ್ಲ. ತದುಕ್ತಂ, ಇದನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತದುಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯೇ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯೇಣ ಉಕ್ತಂ. ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕುತ್ಸಿತಾನಿ ಚ ಮಿಶ್ರಾಣಿ ರುದ್ರೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಿತಃ ಚಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಭು ಋಷಯಸ್ತತ್ ಪ್ರಚೋದಿತಾಃ ದದೀಚ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಪುರಾಣಾನಿ ತಸ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಸಮಯೇನ ತು. ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮಾತು, ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಏನು? ಕುತ್ಸಿತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ಮಿಶ್ರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ಹೀಗೂ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ಆಗಲಿ, ಹರಿಯೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಆಗಬಹುದು, ಶಿವನೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಆಗಬಹುದು, ಹೀಗೆ 50-50 ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಿಶ್ರೀಭೂತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಕುತ್ಸಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಿತ ರುದ್ರ ಚಕಾರ, ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಭು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಂತಹ ಕುತ್ಸಿತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ರುದ್ರದೇವರು, ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು, ತತ್ ಪ್ರಚೋದಿತಾ ದದೀಚ್ಯಾದ್ಯಾ ಋಷಯ. ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರು, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತರಾಗಿ ದದೀಚಿ ಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಕುತ್ಸಿತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ಮೋಹಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದದೀಚ್ಯಾದ್ಯ ಪುರಾಣಾನಿ ತಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಸಮಯೇನತು. ಅಂತಹ ಪಾಶುಪದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ದದೀಚಿ ಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರದೇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದದೀಚ್ಯಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಉಪಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಚೋದಿತ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಚಿತವಾದದ್ದು, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ರಚಿತವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ರುದ್ರದೇವರಿಗಾಗಲಿ ದದೀಚ್ಯಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಪರವ್ಯಾಮೋಹನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕಿಂಚ ರುದ್ರಾದೀನಾಂ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವೇ ವಿಷ್ಣುವಾದ್ಯಶೇಷ ನಾಮವತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್. ಈಗ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಾದರೆ
ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂಬೋದು ಉಂಟು ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವಿಷ್ಣು, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅಶೇಷ ನಾಮಗಳು ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ರುದ್ರನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ವಿಷ್ಣುವಾದಿ ಅಶೇಷ ನಾಮವತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್. ರುದ್ರನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ರುದ್ರನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಅನ್ಯಥಾ ಹಂಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಾದೀನಾಂ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದ್ಯಭಿದದತಾಂ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯ ಅಭಾವೇನ ನಿರ್ಣಯ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರುದ್ರನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ರುದ್ರನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗನದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮರು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಸಂದೇಹ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂದೇಹ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಏನು? ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿವನೇ. ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಶಿವನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಉಪಾಯ. ಈ ಉಪಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರುದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಂದೇಹ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿ, ಹಾಗಾದರೆ ರುದ್ರ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನು, ವಿಷ್ಣು, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದವರು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣರು, ಯಾವ ನಿರ್ಣಯವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರುದ್ರನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ? ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ರುದ್ರನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತೇನೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದು. ಆಗಲಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೇನೆ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವಾಚಕವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ರುದ್ರನೇ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಚತೇಷಾಂ ಸರ್ವನಾಮತಾ ಅಸ್ತಿ. ಸರ್ವತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕರಾಯರು. ಸರ್ವತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವನಾಮತಾ ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸರ್ವನಾಮ ವಾಚ್ಯತ್ವ, ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವನಾಮತಾ ತೇಷಾಂ ನಚ ಅಸ್ತಿ. ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಂತೆ ಸರ್ವನಾಮತ್ವ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವ. ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸರ್ವನಾಮ ವಾಚ್ಯರು, ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯರು ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ರುದ್ರ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಮಾಣ ತೋರಿಸರಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ನ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಮಪಿ ತೇಷ. ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ರುದ್ರ ವಾಚ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ರುದ್ರ ಸರ್ವಥಾ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತೃ ಅಲ್ಲ. ರುದ್ರ ಶಬ್ದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ರುದ್ರ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಷ್ಣು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದಿಂದ ರುದ್ರನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರುದ್ರನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಸರ್ವ ನಾಮತಾಯಿತಿ, ನಸರ್ವ ನಾಮತಾಯಿತಿ. ಇದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡೋಣ. ನಸರ್ವ ನಾಮತಾನ್ನೇಷಾಂ ಶ್ರುತಾಯುಕ್ತಾ ಹಿ ಕುತ್ರಚಿತ್.
ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಮಾತಿದು. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವರಣೆ, ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರುತವು, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ರಚಿತ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯೇಷ, ವಿಷ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ವನಾಮತ ನ ಉಕ್ತ, ಸರ್ವಥಾ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ರುದ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಏನು? ಸರ್ವಥಾ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳು ರುದ್ರ ನಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಆದವು ವಿಷ್ಣು ನಾಮಾನಿ ಶಿವೇ ಪ್ರತೀಯಂತೆ ಇತಿ. ಇಲ್ರಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಗಳು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತೋರ್ತದಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ನಾಮಗಳಿಂದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈವಂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಯೋ ದೇವಾನಾಮಿತಿ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧಸ್ಯ ಪುರಾಣಾದೇಹೇ ಅನಾದರಣಾತ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಗಳಿಂದ ರುದ್ರ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮದಾಯೇಕ ಏವ ಸಂತನ್ ತಂತಂ ಅಂತ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ, ಬೇರೆಯವರು ಸರ್ವಥಾ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯರಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮದ ಏಕ ಏವ, ಏಕ ಏವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯರಲ್ಲ. ಯಂ ನಾಮಾನಿ ವಿಶಂತ್ಯದ್ಧ ಯೋ ದೇವಾನಾಮಿತಿ ಖ್ಯಪಿ, ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮದ ಏಕ ಏವ ಅಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಮಾತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಗಳು ರುದ್ರನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮದ ಏಕ ಏವ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಮಾತು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಗಳು ರುದ್ರನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅನಾದರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬಾರದು. ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಮಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋ ದೇವಾನಾಮಿತಿ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧಸ್ಯ ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮದ ಏಕ ಏವ ಎಂಬುವ ಈ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅನಾದರ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾರ್ಥ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಶ್ರುತವು ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೋಹಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಗಳು ರುದ್ರನಿಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಗಳು ರುದ್ರನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತುಂಟಾ? ಹೇಳಿ, ನೆವರ್, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರುತ ಉಕ್ತ ಹಿ ಕುತ್ರಚಿತ, ಶ್ರುತವು ಕುತ್ರಚಿತ ಸರ್ವನಾಮತ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ನ ಉಕ್ತ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಗಳು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಿಷಯ. ಆ ರುದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪಿಶ ಜಗತ್ಕಾರಣೇನ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷರಹಿತೇನ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.